Suprabhatam, children. The great hero, tragic hero, Karna, who is popularly known as Dana Veeraha, Dana Shuraha, who is seeking for the Shastrastra by Parashurama, his teacher Parashurama, by saying lie that he belonged to Brahmin and he is an orphan. Parashurama, the teacher Parashurama, Guru Parashurama, believed him that he is a Brahmin and began to give him the education of weapons. Later, when the day which he was about to complete, the last day of his education, last day of his training, when he was getting the blessings of Parashurama, he was very much happy and he said, this is the last day of your education. To complete your education, later you can go wherever you want, wherever you wish to go for your future. At that time, Karna was not happy to leave this hermitage and his guru. He said, I'm feeling sad to leave you, to leave this place. Because such an orphan you have showed such a kind towards him, and he was lucky enough to have such a guru like you. And what I can offer you as Guru Dakshina. Guru Parashurama was also very much pleased by his behavior as well as his obedience, politeness, everything. And he too says that I'm also blessed that having the student like you. I have taught more than 1,000 students till the day, but I have never come across a student like you. I am also happy to have a student like you, he said. So in return, he wanted to offer him one secret astra, that is Bhargavastra. So he says Karna to close his eyes and to concentrate his mind while saying the mantra, how to use that weapon. So Guru Parashurama imparted that mantra to Karna and giving that Bhargavastra. After that, he felt very much happy and he was feeling he was feeling different that he has got such an extraordinary power with him. So later, he started to say, I want to offer you Guru Dakshina, what I can offer you. For that, Guru Parashurama said, I am away from all the material comforts as I stay in forest. What is the need of taking Guru Dakshina from you? So, I don't want to take any Guru Dakshina, he said. For that, if you have made your mind to offer me any Guru Dakshina, then listen to me carefully. You have to have that mastery over that Brahmastra, whatever is offered to you, should be in your hand only, should not be replaced to any others. He said, that will be the Guru Dakshina which is going to give you, going to give me, he said. So, he said, as you say, I follow Guru, teacher, I follow. He said, then he looked around his hermitage where he used to live during his education. At that time, he wanted to see the surrounding of his hermitage. Though he was busy in his Guru Seva as well as his education, he couldn't see the complete, the surrounding of his atmosphere of his ashrama. So he said, let me take a round of my ashrama and then let me leave this place. So he began to take a round. He felt very much happy. The atmosphere was such, everywhere the chanting of mantras were heard. And
the Rishiputras, the sages were performing the yagna karya, the sacrifice work with very peaceful mind, and there was no any pollution. Whatever the pollution, physically or mentally, there was no pollution at all. Okay, so he was very much happy. There he felt there was the presence of goddess Saraswati. Saraswati mayam tapovanam, he said. Saraswati, let us see the shloka. Vijrumbhate Veda Saraswati mayam tapovanam nirmala karma shobhitam. Nirmala karma shobhitam, nirmala, without any obstacles, without any disturbances, without any pollutants. The sages were performing yagna and yagas and all. So when he had took around the ashrama, when he was coming back, at that time he saw his teacher was sleeping under that tree where he used to take the Vidyabhyasa. At that time he moved towards his teacher and he took the Uttamanga. Uttamanga ಅಂದರೆ ಏನು? ಶಿರ ದೇಹೆ ಉತ್ತಮಾಂಗ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದದು? ಶಿರೋಪ್ರಧಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಗವಾದ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಅಂದರೆ ಶಿರಸ್ಸು. ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸುಖವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದರೆ, ಗುರುಗಳು ಸುಖವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸುಖವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತರೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಆಸರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ತನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನು ದಿಂಬಾಗಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೋಸ ನಡೀತು. ಇಂದ್ರ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಹುಳುವಿನ ಕ್ರಿಮಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಹೀರಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀ ಟಾಲರೇಟೆಡ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್. ಆ ನೋವನ್ನು ಇವನು ತಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ. ತಡ್ಕೊಂಡ ನೋವನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ನಿದ್ರಾಭಂಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಆ ಒಂದು ನೋವನ್ನು, ಸಹಿಸಲಾರದಂತಹ ನೋವನ್ನು ಅವನು ತಡ್ಕೊಂಡ. ಯಾವಾಗ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ತ ಏನಾಯಿತು, ಗುರುಗಳ ಕಪೋಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತು. ಅವನ ರಕ್ತ, ರುಧಿರ ಮೀನ್ಸ್ ರಕ್ತ. ಆ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತಂತಹ ಗುರುಗಳು ಹಿ ಸೆಡ್, ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೌ ಡಿಡ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್? ನಿನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಾನು ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೇಳು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಶುರಾಮ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ such a pain can be tolerated only by ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ನೋವನ್ನು, ಸಹಿಸಲಾರದ ನೋವನ್ನು ಇವನು ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಮಡ್ಬಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸೂತಪುತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ನಡೀತು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ನಾನು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮಾಂಗವನ್ನು ನಾನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಒಂದು ಕೀಟ ಬಂದು ನನ್ನ ಊರುದ್ವಯಂ, ಎರಡೂ ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ತಿಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ? ತಮಗೆ ನಿದ್ರಾಭಂಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಆ ನೋವಿನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 67 ಗುರುಹು ಸಕ್ರೋಧಂ ಕ್ರೋಧೇನ ಸಹಿತಂ ಸಕ್ರೋಧಂ ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸ. ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅವರಿಗೆ. ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ಣ ಕಿಮೇತದ್ ಆಚರಿತಂ ತ್ವಯ. ಕಿಮೇತತ್, ಕಿಂ ಪ್ಲಸ್ ಏತತ್ ಕಿಮೇತತ್.
ಅನುನಾಸಿಕ ಕಿಮೇತತ್ ಅಂತ ಅನುಸ್ವಾರ ಸಂಧಿ ಆಗಿದೆ, ಪರಸವರ್ಣ ಸಂಧಿ ಅಥವಾ ಅನುಸ್ವಾರ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಿಮೇತತ್. ಏತತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಚರಿತಂ, ಏತತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಚರಿತಂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ತ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸ್ವರ ಇಸ್ ದೇರ್, ತ ವರ್ಗಸ್ಯ ತೃತೀಯ ವರ್ಣ ಏತದಾಚರಿತಂ. ಕಿಮೇತದಾಚರಿತಂ ತ್ವಯ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಇದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು? ಸೀಮಾತೀತಸ್ತವ ಸಹನಗುಣ. ಸೀಮಾತೀತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ you are having in you, that is beyond the capacity. Because he said that he is a Brahmin. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀಮಾತೀತ, ಸೀಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಅತೀತ, ಸೀಮಾತೀತ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಆಗಿದೆ. ಸೀಮಾತೀತಸ್ತವ, ಸೀಮಾತೀತಃ ಪ್ಲಸ್ ತವ, ಸೀಮಾತೀತಸ್ತವ ಸಕಾರಾದೇಶ, ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಸಕಾರಾದೇಶಃ ಸಹನಗುಣಃ. ಸದಾ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನ ಮಾನವ ಈದೃಶಿ ಭಯಂಕರ ದೇಹಬಾಧಾಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ನ ಸಹಂತೆ. ಸದಾ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನ ಮಾನವ, ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಯಂಕರ ದೇಹಬಾಧಾಂ, ಭಯಂಕರ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇಹ ಬಾಧೆ, ದೇಹದ ನೋವನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಣಮಪಿ ನ ಸಹಂತೆ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಸಚ್ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ಣ ಸರ್ವಥಾ ಸತ್ಯಮೇವ ಮೇವ ತಥಾ ನ ಅನ್ಯಥಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸತ್ಯ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನ ಅನ್ಯಥಾ, ನಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಗುರು ಸರೋಷಂ, ಅಗೇನ್ ಗುರುಗಳಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಸೇ ದ ಟ್ರೂತ್. ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುರುಗಳಿಗೇನು ಇವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸರೋಷಂ, ರೋಷೇನ ಸಹಿತಂ ಸರೋಷಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವಿಭಾವ ಸಮಾಸ. ಸರೋಷಂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧಾತ್ ಅವಿಶ್ವಸನೀಯ ಸಂಜಾತಃ. ಅವಿಶ್ವಸನೀಯ ಸಂಜಾತ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ, ವಿತ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀನು ಯು ಬಿಕೇಮ್ ಅವಿಶ್ವಾಸ. ಅವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೇನು? ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಚೀಟ್ ಆದ ಮೋಸಗಾರ ನೀನು. ಅವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಅಂದರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು. ತ್ವಂ ಅಸತ್ಯವಾದೀವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿ. ತ್ವಂ ಅಸತ್ಯವಾದೀವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಸತ್ಯವಾದೀವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿ. ಅಸತ್ಯವಾದಿ ಪ್ಲಸ್ ಇವ, ಅಸತ್ಯವಾದಿ ಪ್ಲಸ್ ಇವ. ಅಗೇನ್ ಹಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅಸತ್ಯವಾದೀವ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲಯರ್, ನೀನೊಬ್ಬ ಸುಳ್ಳುಗಾರ, ಮೋಸಗಾರ, ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕ ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಸತ್ಯವಾದೀವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿ, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲಯರ್. ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವಂಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಕರ್ಣ ಭಗವನ್ ನ ಮಯಾ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಇಹ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧಂ ಆಚರಿತಂ. ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳೇ, ನ ಮಯಾ ಕಿಂಚಿದಪಿ, ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ, ಕಿಂಚಿದಪಿ ಜಶ್ವ ಸಂಧಿ. ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ ಕಿಂಚಿದಪಿ, ನ ಮಯಾ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧಂ ಆಚರಿತಂ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಧರ್ಮ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಯಾಮಯೋ ಮಾಂ ಭವಾನ್ ಕ್ಷಂತುಮರ್ಹತಿ. ದಯಾಮಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರುಣಾಪುರ, ದ ಕೈಂಡ್ ಟೀಚರ್. ಯು ಆರ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಟೀಚರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ. ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ. ಯು ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭವಾನ್ ಕ್ಷಂತುಮರ್ಹತಿ. ಕ್ಷಂತುಂ ತುಮುನಾಂತಾವ್ಯಂ, ಕ್ಷಂತುಂ ತುಮುನಾಂತಾವ್ಯಂ. ಭವಾನ್ ಕ್ಷಂತುಮರ್ಹತಿ.
ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಗುರು ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತ ಕ್ರೋಧ, ಅಗೇನ್ ಹಿ ಡಬಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವರ ಸಿಟ್ಟು. ಅವರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಕರ್ಣ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತ ಕ್ರೋಧ, ಅವರ ಸಿಟ್ಟು 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನೀಚ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದಿ ವಾ ಮಹತೀಮೀದೃಶಿ ಬಾಧಾಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ನ ಸಹತೆ. ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದಿ ವಾ ಮಹತೀಮೀದೃಶೀಂ ಬಾಧಾಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ನ ಸಹತೆ. By nature, the person who is truthful, the person who is Brahmin, he is not able to tolerate such pain even a single minute. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅಂತಹ ನೋವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಇಂತಹ ನೋವನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನೋವನ್ನು ನೀನು ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀಚ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದಿ, the person who is truthful in nature, truthful by nature, ಸಹ ವಾ ಮಹತೀಂ ಈದೃಶೀಂ ಬಾಧ ಅಂದರೆ ನೋವು, ಇಂತಹ ನೋವನ್ನು ಕ್ಷಣಮಪಿ ನ ಸಹತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಮಸ್ತ್ರಂ ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ಅವಿಚಾರ್ಯ ಪ್ರದತ್ತಂ ಭವತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಏನದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸರ್ವಮಸ್ತ್ರಂ ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ಅವಿಚಾರ್ಯ, ನಿನಗೆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಭಾರ್ಗವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಅಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಮಸ್ತ್ರಂ ಅವಿಚಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಿಚಾರ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಾತ್, my foolishness, he is cursing himself. The teacher Parashurama is cursing himself that why did I offer you such a powerful weapon to you? ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಅಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ನನ್ನ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಅಹೋ ಭಗ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೋಸ್ಮಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಭಗ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬ್ರೋಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಭಗ್ನವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಭಗ್ನವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಗ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೋಸ್ಮಿ, ವಂಚಿತೋಸ್ಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಚೀಟೆಡ್. ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆ, ನಿನ್ನಂಥವನಿಗೆ ನಾನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಭಗ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞ, ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಂಚಿತೋಸ್ಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಚೀಟೆಡ್, ನಾನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಥಾನೇ ಖಲು ನಿಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಮದೀಯ ಸಮಸ್ತೋ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ. ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂತಹ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಭಾರ್ಗವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ಥಾನೇ ಖಲು ನಿಕ್ಷಿಪ್ತ, ಕೊಡಬಾರದನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಸ್ತೋ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತೋ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಮದೀಯ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಅಸ್ಥಾನೇ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. ಕೋಪ ಸಂರಕ್ತನಯನ, ಕೋಪಾತ್ ಸಂರಕ್ತನಯನ, ಸಂರಕ್ತನಯನ ಇತ್ತು. ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ red because of his angerness. So he is very much angry. And kopa samraktanayana kathaya shigrammadhyapi satyam. At least now you say the truth. I want to listen the truth from you. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು. ಶೀಘ್ರಂ ಅದ್ಯಾಪಿ ಸತ್ಯಂ, ಶೀಘ್ರಂ ಅದ್ಯಾಪಿ ಕಥಯ. ಕಥಯ ಇಸ್ ಲೋಟ್ಲಕಾರ, ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ, ಏಕವಚನಂ. ಕಥಯ ಅದ್ಯಾಪಿ ಸತ್ಯಂ. ಅದ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ, ಅದ್ಯಾಪಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಶೀಘ್ರಂ ಅದ್ಯಾಪಿ ಕಥಯ ಸತ್ಯಂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಟ್ರೂತ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಹೂ ಆರ್ ಯು? What is your family? You belong to which family?
ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ದ ಟ್ರೂತ್. ಕರ್ಣ ಭಯಾತ್ ಕಂಪಮಾನಃ. ಕರ್ಣ ವಾಸ್ ಶಿವರಿಂಗ್, ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಂಗ್ರಿ ಮೂಡ್. ತುಂಬ ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಯಾತ್ ಕಂಪಮಾನಃ. ಕಂಪಮಾನಃ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ದೇರ್? ಕಂಪಮಾನಃ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಶಾನಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ. ದರ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ which we use in vartamana kale, vartamana kridantaha. Kampamanaha means kampamanaha, kampamanau, kampamanaha. On sound means which pratyaya it is? Shanach pratyaya. Shanach pratyaya. Kampamanaha. Bhagavan, he began to shiver. Nadugodik shuru ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದ, ಜಾತ್ಯ ಸೂತೋಹಂ, I belong to the fisherman's family. Still he doesn't know he belonged to the Kshatriya family. He is born to Kunti. ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಅಂತ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ. ಇನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಂತಿಯ ಕರ್ಣ ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ಅವನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೂತ ಪುತ್ರ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಟ್ರುತ್. ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ? ಜಾತ್ಯ ಸೂತೋಹಂ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಜಾತಿಯಿಂದ ಸೂತ ಪುತ್ರ, ಸೂತನಿಗೆ ಜನಿಸಿದವನು ನಾನು. ಪರಂತು ದೈವಾಯತ್ತಂ ಕುಲೇ ಜನ್ಮ. ಪರಂತು ದೈವಾಯತ್ತಂ ಕುಲೇ ಜನ್ಮ. ಆದರೆ ದೈವಾಯತ್ತಂ ಕುಲೇ ಜನ್ಮ, ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ಸೂತಪುತ್ರ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆಲ್ಲರೂ. ಆಸೀನ್ ಮಮ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛ ಅಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸೆ. ಮಮ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛ, ಮಮೋತ್ಕಟೇಚ್ಛ. ಮಮ ಪ್ಲಸ್ ಓ, ಆ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ, ಮಮೋತ್ಕಟೇಚ್ಛ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಕೀನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸೆ ಆಸೀನ್ ಮಮ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛ. ಉತ್ಕಟ ಪ್ಲಸ್ ಇಚ್ಛಾ, ಉತ್ಕಟ ಪ್ಲಸ್ ಇಚ್ಛಾ. ಆ ಪ್ಲಸ್ ಇ, ಆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಣಸಂಧಿ. ಉತ್ಕಟ ಪ್ಲಸ್ ಇಚ್ಛಾ, ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛ ಗುಣಸಂಧಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸೀನ್ ಮಮ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛ ಅಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಭ್ಯಾಸೆ, ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅಭ್ಯಾಸೆ, ಅಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸೆ. ಪೂರ್ವಪದ ಅಕಾರ, ಉತ್ತರ ಪದ ಆಲ್ಸೋ ಅಕಾರ. ಅ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ, ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಅಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸೆ, ಅಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸೆ. ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸಮಾಸ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಅಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಅಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಃ. ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಃ. ಅಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಅಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಃ ಷಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷಃ. ಆಸೀನ್ ಮಮ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛ ಅಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸೆ. ಅತೋ ಭಗವತ್ಪಾದಮೂಲೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ ಅಧೀತಾನಿ ನ ಕದಾಪಿ ಪಾಪಕಾರ್ಯಾಯ. ಅತಃ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ I have got the education from you. ಸರ್ವಾಣಿ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ ಅಧೀತಾನಿ. ಸರ್ವಾಣಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ, ಸರ್ವಾಣ್ಯಸ್ತ್ರಾಣಿ. ಇ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯ, ಎಣ್ ಸಂಧಿ. ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎನಿ ಸ್ವರ, ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎನಿ ಸ್ವರ applies for ikara. What comes? Yakara, that is yan sandhi. Astrani plus adhitani, astranyadhitani. Na kadapi papakaryaya. Not for the ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ. ಅಥೋ ಭವತ್ ಪಾದಮೂಲೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ ಅಧೀತಾನಿ ನ ಕದಾಪಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಾಯ. ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಗುರು ಏತದಪಿ ಅಸತ್ಯಂ ಭವೇತ್. ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲೈ. ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏತದಪಿ ಅಸತ್ಯಂ, ಏತದಪ್ಯಸತ್ಯಂ, ಎಣ್ ಸಂಧಿ. ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎನಿ ಸ್ವರ. ಏತದಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಸತ್ಯಂ, ಏತದಪ್ಯಸತ್ಯಂ ಭವೇತ್. ಇದೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಿರ್ಬೋದು ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಪೇಹಿ ಮಮ ದೃಷ್ಟಿಪಥಾತ್. ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಟ್. ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಟ್. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಏತದಪಿ ಅಸತ್ಯಂ ಭವೇತ್ ಅಪೇಹಿ ಮಮ ದೃಷ್ಟಿಪಥಾತ್. ಅಪೇಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ. ಅಪೇಹಿ ಮಮ ದೃಷ್ಟಿಪಥಾತ್, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ, ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಇವರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಮಮ ಅಪೇಹಿ ಮಮ ದೃಷ್ಟಿಪಥಾತ್, ಪಥ ಅಂದರೆ ದಾರಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ಣ ಸಾಂಜಲಿ ಬದ್ಧಂ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗಿಲ್ಟಿ ಇದೆ ಅವನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಾಂಜಲಿ ಬದ್ಧಂ, ಅಂಜಲ್ಯಾ ಬದ್ಧಂ ಸಾಂಜಲಿ, ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸ. ಅಂಜಲ್ಯಾ ಬದ್ಧ ಸಾಂಜಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಬದ್ಧಂ ಭಗವನ್ ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಅಪರಾಧ ಕೃಪಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಅಪರಾಧ ಕೃಪಯಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅವರು ಕರ್ಣ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು ವಿಹಸ್ಯ, ಗುರುಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಣ. ಅವಾಗ ಗುರುಗಳು ಜೋರಾಗೆ ನಕ್ರು. ವಿಹಸ್ಯ ಲಬಂತಾವ್ಯಂ, ವಿಹಸ್ಯ ಲಬಂತಾವ್ಯಯಂ. ಅಹೋ ಅನೃತವಾದೀತ್ವಂ ಋತಂ ಅನೃತಂ, ಋತಂ ಅನೃತಂ ತದ್ನೈ ತತ್ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಋತಂ ಮೀನ್ಸ್ ಸತ್ಯಂ, ಸಿನಾನಿಮ್ ಆಫ್ ಋತಂ ಇಸ್ ಸತ್ಯಂ. ಋತಂ ಸಿನಾನಿಮ್ ಇಸ್ ಸತ್ಯಂ. ಋತಂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಅನೃತಂ. Synonym is satyam, ritam opposite is anritam, na rutam anrutam. Samasa, if we make samasa, na rutam anrutam. Nai tatpurusha samasa anta ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅನೃತ ವಾದಿತ್ವಂ, ಸುಳ್ಳುಗಾರ ನೀನು, ಯು ಆರ್ ಅ ಲಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನೃತವಾದಿತ್ವಂ ಸರ್ವಥಾ ದಂಡನಾರ್ಹೋಸಿ ಮಮ, ಸರ್ವಥಾ ಮಮ ದಂಡನ ಅರ್ಹೋಸಿ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತೀಯ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ. ಐ ನೆವರ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನೀನು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರ್ಣ ಏನ ತ್ವಂ ಅನೃತವದತಃ ತೇನ ತ್ವಂ ಇತ್ತಂ ಅಭಿಶಪ್ತೋಸಿ ಅವಹಿತ ಮನಾಹ ಶೃಣು. ಕರ್ಣ ಏನ ತ್ವಂ ಅನೃತ ವದತಃ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಏನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದೆಯಾ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಾನು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಭಿಶಪ್ತೋಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನಿನಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು, ನಿನಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ನನಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಯಾರಿಗೊತ್ತು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ತೀಯಾ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಕಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕರ್ಸಿಂಗ್ ಯು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವಹಿತ ಮನಾಹ ಶೃಣು, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅವಹಿತ ಮನಾಹ ಶೃಣು, ಶೃಣು ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಸನ್. ಲಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಲೋಟ್ಲಕಾರ, ಶ್ರೂಧಾತೋ ಲೋಟ್ಲಕಾರ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನಂ. ಅವಹಿತ ಮನಾಹ ಶೃಣು, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಹಿತ ಮನಾಹ ಶೃಣು, ಕೇಳು, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ವೇಲಾಯಾಮ್ ಯದಾ ತೇ ಸೂತ ಭಾವನಾ ತದಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ ಭವೇಯುರ್ನಿಷ್ಫಲಾನಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್. ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ವೇಲಾಯಾಮ್, ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, when you are using different weapons, ನೀನು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯದಾತೆ ಸೂತ ಭಾವನಾ, if you have the feel of that you are a boy or you belong to fisherman's family, when you are in a battlefield, when you are using the weapons over the enemies, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಸೂತಪುತ್ರ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತದಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ ಭವೇರ್ಯುರ್ ನಿಷ್ಫಲಾನಿ. ಸರ್ವಾಣಿ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲವೂ ಮರ್ತು ಹೋಗಲಿ.
ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಪಿಸಿದ್ರು. ಸ ವರಂ ಏವ ಇತೋ ಪಲಾಯಸ್ವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪಲಾಯಸ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಓಡೋಗು ಅಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗು. ನೋ ಚೇತ್ ಅಪರಮಪಿ ಶಾಪಂ ತೇ ಅವಿನೀತಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ. ಇಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ, ಈಗ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅವಿನೀತ ಡಿಸೊಬೀಡಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಸಚ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನದರ್ ಕರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋ ಚೇತ್, ನೋ ಚೇತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್, if you are not moved from this place, te aparam shapam dasyame ಶಿಷ್ಯಾಯ ವಿಹಿತ ಅಪರಮಪಿ ಶಾಪಂ ದದಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ತವ ಪಾಪಕರ್ಮಣ ಫಲಂ ತ್ವಮೇವ ಅನುಭವ. ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. The fruit of your sin, what the fruit of your deed. ಏನು ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋರು ಯಾರು? ಕರ್ತೃವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕರ್ತಾರನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ತವ ಪಾಪಕರ್ಮಣ ಫಲಂ ತ್ವಮೇವ ಅನುಭವ. ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ಣ ಭಯಶೋಕಾಭಿಭೂತೋ ಗುರೋ ಪಾದಯೋ ಪತನ್ ಮೂರ್ಛಿತಃ. ನೌ ಕರ್ಣ ಭಯಶೋಕಾಭಿಭೂತ. ಭಯ, ಶೋಕ, ದುಃಖ. ಭಯ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡಿಂದಲೂ he is covered with shoka, the grief and pain as well as the fear. He just fell on his teacher's feet. Guroh padayoh patan murchitah. Bidda. Patan. What is patan? What is patan? Shatru pratyaya. Unsound is there. Shatru pratyaya. Which kridanta? Vartamana kridantah. ವರ್ತಮಾನ ಕೃದಂತಹ. ಮೂರ್ಛಿತಃ ಇಸ್ ಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಭೂತ ಕೃದಂತಹ. ಪತನ್ ಇಸ್ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಮೂರ್ಛಿತಃ ಇಸ್ ಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಭೂತ ಕೃದಂತಹ. ಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತ ಕೃದಂತಹ. ಹಿ ಫೆಲ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪೋಯ್ತು, ಮೂರ್ಛಿತನಾದ. ಪುನಃ ಲಬ್ಧ ಸಂಜ್ಞಃ ಶಿಶುರಿವ ರೋದಿತಿ. ಪುನಃ ಲಬ್ಧ ಸಂಜ್ಞಃ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್, ದ ಟೀಚರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್, ಇವನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಪುನಃ ಲಬ್ಧ ಸಂಜ್ಞಃ. ಲಬ್ಧ ಸಂಜ್ಞಃ ಏನ ಸಹ ಲಬ್ಧ ಸಂಜ್ಞಃ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ. ಶಿಶುರಿವ ರೋದಿತಿ. ಶಿಶುರಿವ, ಶಿಶು ಪ್ಲಸ್ ಇವ, ಶಿಶುರಿವ. ಶಿಶು ಪ್ಲಸ್ ಇವ. ವಿಸರ್ಗ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಸಂಧಿ? ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ರೇಫಾದೇಶ. ಶಿಶುರಿವ ರೇಫಾದೇಶ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಕಾರ, ರಕಾರ, ವಿಸರ್ಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಕಾರ ಬಂದು ರೇಫಾದೇಶ ಆಗಿ ಶಿಶುರಿವ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಶಿಶುರಿವ ರೋದಿತಿ. ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ರೈ ಲೈಕ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಥರ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಪತಿತಂ ಕರ್ಣಂ ಉತ್ಥಾಯ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೀಪಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಗುರುಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕರಗ್ತು. ಓಕೆ, ಗುರುಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕರಗ್ತು. ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಏನಾಯಿತು? ಹಿ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮರ್ಸಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕರ್ಣ. ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಥಾಯ, ಕರ್ಣಂ ಉತ್ಥಾಯ. ಹಿ ಮೇಡ್ ಕರ್ಣ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್, helped Karna to get up. Karnam uthaya. Uthaya is lebantavyam.
ಕರ್ಣನನ್ನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಮಾಶ್ವಾಸಿ ಕರ್ಣ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಕರ್ಣ. ಸಮಾಶ್ವಾಸಿ ಕರ್ಣ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕನ್ಸೋಲ್ ಹಿಮ್. ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸಮಾಶ್ವಾಸಿ ಕರ್ಣ ಸಮಾಶ್ವಾಸಿ. ಅಸಮರ್ಥೋಸ್ಮಿ ದತ್ತಂ ಶಾಪಂ ಪ್ರತಿ ಸಂಹರ್ತುಂ. ಅಸಮರ್ಥ ನ ಸಮರ್ಥ ಅಸಮರ್ಥ. ನ ಸಮರ್ಥ ಅಸಮರ್ಥ. ವಿತ್ ಸಮಾಸ ನೈ ತತ್ಪುರುಷ. ಓಕೆ, ನೈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ. ನ ಋತಮ್ ಅನೃತಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸಮರ್ಥ, ನ ಸಮರ್ಥ ಅಸಮರ್ಥ. ಅಸಮರ್ಥೋಸ್ಮಿ ದತ್ತಂ ಶಾಪಂ ಪ್ರತಿ ಸಂಹರ್ತುಂ. ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ಮೈ ಕರ್ಸ್. ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಾನು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಸಮರ್ಥೋಸ್ಮಿ ದತ್ತಂ ಶಾಪಂ ಪ್ರತಿ ಸಂಹರ್ತುಂ. ಪ್ರತಿ ಸಂಹರ್ತುಂ ತುಮೂನ್ನಾಂತಾವ್ಯಂ. ಸಂಹರ್ತುಂ ತುಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ತುಮೂನ್ನಾಂತಾವ್ಯಂ. ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ಮೈ ಕರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಧಿರಹೋ ಬಲಿಷ್ಠ. ವಿಧಿ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರೆದಿತ್ತು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾ ಹೇಳ್ದೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ವೆಪನ್ ಭಾರ್ಗವಾಸ್ತ್ರ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್, ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹರ್ಮಿಟೇಜ್. ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತು. ನೋಡಿ, ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ಅ ಫೇಟ್, ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಏನೇ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೂ ಅದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಧಿರಹೋ ಬಲಿಷ್ಠ. ವಿಧಿ, ಅವರ್ ಫೇಟ್, ಯುವರ್ ಫೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋಡ್ ಹಿಸ್ ಪವರ್. ಚಿರಂಜೀವ, ಲಿವ್ ಲಾಂಗ್. ಚಿರಂಜೀವ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗು. ಚಿರಂ ಅಭಿವರ್ಧತಾಂ ತವ ಧವಲ ಕೀರ್ತಿ. ಚಿರಂ ಅಭಿವರ್ಧತಾಂ ತವ ಧವಲ ಕೀರ್ತಿ. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫೇಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನಿನ್ನ ಧವಲ ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಕೀರ್ತಿ ಯಶಃ, ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ವಾಸು ದಿಕ್ಷು, ಸರ್ವಾಸು ದಿಕ್ಷು ತವ ಧವಲ ಕೀರ್ತಿ ಚಿರಂ ಅಭಿವರ್ಧತಾಂ. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಫೇಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದೀನೇಭ್ಯ ಯಥೇಚ್ಛಂ ಧನಂ ದೇಹಿ. ದೀನೇಭ್ಯ, ದ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್, ಆಫರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದ ನೀಡಿ ಒನ್. ದೀನೇಭ್ಯ ಯಥೇಚ್ಛಂ ಧನಂ ದೇಹಿ. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡು. ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಗುಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸದಾಚಾರ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್. ಅಸತ್ಯಂ ಮಾ ಕದಾಚಿದಪಿ ವದ. ಅಸತ್ಯಂ ಮಾ ಕದಾಚಿದಪಿ. ಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಲೈ ಎನಿ ಡೇ. ನೆವರ್ ಸೇ ದ ಲೈ. ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡ. ಕದಾಚಿದಪಿ ಅಸತ್ಯಂ ಮಾ ವದ. ಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್. ಅಸತ್ಯಂ ಕದಾಚಿದಪಿ ಅಸತ್ಯಂ ಮಾ ವದ. ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ. ಗಚ್ಚ ತ್ವಂ ಪುನರ್ದರ್ಶನಾಯ. ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಲೀವ್. ಈಗ ಹೋಗು. ಪುನರ್ದರ್ಶನಾಯ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗದು ಬರಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಬಾ. ಪುನರ್ದರ್ಶನಾಯ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಮೀ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ಣ ಗುರುವರ್ಯ ಅನುಗೃಹೀತೋಸ್ಮಿ. when the teacher said he cannot withdraw his curse, ಯಾವಾಗ ಶಾಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿ ಅನುಗೃಹೀತೋಸ್ಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಅನುಗೃಹೀತನಾದೆ, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪುನಂತು ಮಾಂ ಭವದ್ ಆಶೀರ್ವಚನಾನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳು, ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಫರ್ಡ್ ಮೀ, ಲೆಟ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ದ ಪಯಸ್, ಮೇಕ್ ಮೀ ದ ಪ್ಯೂರ್, ಮೇಕ್ ಮೀ ದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಒನ್. ನನಗೆ ಪವಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಏಷ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಮಂದಭಾಗ್ಯ. ಲೆಟ್ ಮೀ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಂದಭಾಗ್ಯ, ಮಂದಃ ಭಾಗ್ಯ ಏನ ಸಹ ಮಂದಭಾಗ್ಯ. ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್.
ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಂದಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ನಾವು. ಪುನಃ ಪಾದಯೋ ಪತಿತ್ವ ತತಃ ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಃ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಹಿ ಟುಕ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಎರಗ್ದ ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಪತಿತ್ವ ತತಃ ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಃ, ಪತಿತ್ವ ತ್ವಾಂತಾವ್ಯಂ ತತಃ ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಃ, ಹಿ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್. ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಃ ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತಕೃದಂತಹ, ಮತ್ತೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗ್ದ, ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಗುರುಹು ದಯಾವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭರಿತ ದೃಷ್ಟ್ಯ ನಿರ್ಗಚ್ಚಂತಂ ಕರ್ಣಂ ಪಶ್ಯನ್. ದಯಾವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭರಿತ ದೃಷ್ಟ್ಯ ನಿರ್ಗಚ್ಚಂತಂ ಕರ್ಣಂ ಪಶ್ಯನ್. ನಿರ್ಗಚ್ಚಂತಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಶ್ಯನ್, ಬೋತ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೌಂಡ್. ನಿರ್ಗಚ್ಚಂತಂ ಅನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಚ್ಚಂತಂ, ಗಚ್ಚಂತಂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ, ದೆನ್ ಪಶ್ಯನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಕೃದಂತಹ. ನಿರ್ಗಚ್ಚಂತಂ ಕರ್ಣಂ ಪಶ್ಯನ್, ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದಯಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭರಿತ ದೃಶ್ಯ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಿಟ್ಟಿ, ಹಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಕರ್ಣಾಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಕರ್ಣಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಹೋ ವಿಧಿ ವಿಲಸಿತಂ, ದ ಟೈಟಲ್ ಅಹೋ ವಿಧಿ ವಿಲಸಿತಂ. ವಿಧಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ವಿಧಿ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ವಿಧಿ ವಿಲಸಿತಂ, ವಿಧಿ ಷನ್, ದ ಫೇಟ್ ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ಣಃ ಸುಶೀಲೇನ ಬಭೂವಃ ಶಿಷ್ಯಃ ಪ್ರಿಯೋ ಮಮಾತ್ ಅಂತಃಗುಣೀ ಗುಣಜ್ಞಃ ತಥಾಪ್ಯಸತ್ಯೇನ ಚ ಭಾಷಿತೇನ ಪ್ರಾಪ್ತೋನು ಶಾಪಾತ್ ಕೃಪಣಾಂ ಅವಸ್ಥಾಂ. ಅವರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣಃ ಸುಶೀಲೇನ ಮಮ ಪ್ರಿಯೋ ಶಿಷ್ಯಃ ಬಭೂವ. ಕರ್ಣ ಬಿಕೇಮ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅವನ ಒಂದು ಅವನ ಸುಂದರವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದ. ಸುಶೀಲೇನ, ಸುಶೀಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ. ಮಮಾಪ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣೀ ಗುಣಜ್ಞಃ, ಹಿ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಗುಣಗಳು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದ, ಗುಣಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದ. ತಥಾಪಿ ಅಸತ್ಯೇನ ಚ ಭಾಷಿತೇನ, ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ, ಅಸತ್ಯಾಪಿ ಭಾಷಿತೇನ, ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತೋನು ಶಾಪಾತ್ ಕೃಪಣ ಅವಸ್ಥಾಂ, ನನ್ನ ಶಾಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಂತಹ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಬರೋದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಭಾರ್ಗವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಂತಹದೇ ಶಿಷ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಮೂಲಕ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಶಾಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ದುಃಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದುಃಖೇನ ನಿಷ್ಕ್ರಮತಿ. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸಾರೋ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪೇನ್, ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ. ಇದು ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪರಶುರಾಮರೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ದುಃಖವನ್ನು, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಗತಿಯನ್ನು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಧಿ ವಿಲಸಿತಂ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕರ್ಣನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಓದ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಓದಿದ್ರೆ ಕರ್ಣನ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಹೀರೋ. ಕಡೆಗೂ ಅವನು ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಇವನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವಾರಿಯರ್, ದಾನಶೂರ, ದಾನವೀರ, ಇವನ್ ದ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ, ಅವನು ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮಿ. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಪರಮ ಮಿತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅತೀವ ದುಃಖವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದ.
ಅವನು ಪರಮ ಮಿತ್ರ. ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಕರ್ಣರ ಸ್ನೇಹತ್ವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಿತ್ರತ್ವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಅವರ ಏನಿದು ಮಿತ್ರತ್ವ ಏನಿತ್ತವಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇವನ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು, ದುರ್ಯೋಧನನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಪಗಡೆ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಓದಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ರಿ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಕರ್ಣನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ಣನ ಒಂದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು, ಹಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಹಿಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅವನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್, ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೌ ಡಿಡ್ ಈ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದರೆ ಕರ್ಣಗ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕವಚವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗಲೂ ಸಿಗ್ಬೋದು, ನೀವು ನೋಡಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಕರ್ಣ, ದಾನವೀರ ಕರ್ಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿಧಿ ವಿಲಸಿತಂ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಾः.